This is Master Volume 1 for of the chapter Profit from Business, Profit and Loss, Profits and Gains from Business and Profession for semester 4. Generally, given sawal will be in this manner. A profit and loss account will be given for your previous year, which is a pure profit and loss account which is prepared by financial accountant. Now, and certain adjustment will also be given, showing the items which are not allowed or disallowed, etc. Now, what you have to do? At first, you have to find out the points. At first, you have to find out the net profit as per profit and loss account. You have already come to know what to do. You have to you have to start your problem from net profit as per financial accounting, and then you have to add all the given disallowed expenses or inadmissible expenses and adjustments, and you have to deduct all disallowed or inadmissible income and gains. Then only you will able to compute net profit as per income tax ruling, which is acceptable as per income tax rules. Such profit will be computed in that manner. I have already supplied you necessary note for it and explanation also. What to do at first? A profit and loss account will be given. Here a profit and loss আরেকটা কথা বলার আছে, that is you are computing profits of a business which is sole proprietorship in nature. You are computing profit and loss of a business as per income tax ruling, and the business is a sole proprietorship business. Now we are starting the sawal. The profit and loss of business of which Mr. X is the sole proprietor is given below. Therefore, that PL account is basically a profit and loss account of a sole proprietorship business, and you are required to compute profit and loss of that business. Here the profit 60,000 net profit which is given, it is as per financial accounting. It is as per financial accounting, and you have to compute net profit of such business as per income tax ruling. Now তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে, আমি বলি কি, প্রথমে খালি চোখে মানে অন এ বার্ড ভিউ তোমাকে প্রথমে কি করতে হবে, এখান থেকে সার্চ করতে হবে হুইচ আইটেমস আর ডিসঅ্যালাউড ইন নেচার from profit and loss account. যেমন I am starting opening stock generally allowed, purchase allowed, wages allowed, salary allowed, rent allowed, expenses, bad debt. There must be a question mark on bad debt, because whether such bad debt is legally proved or not, that should be given in the problem. It is if it is not given, then you have to assume that bad debt is legally proved. Reserve for bad debt, it is completely disallowed. Reserve for bad debt, any reserve or provision always disallowed. Income tax, you have come to know from my note that income tax or wealth tax is basically personal expenses, মালিকের নিজের খরচ, এটাও একটা disallowed expenses. Depreciation, ये disallowed है कि नहीं अभी नहीं बोल पाएंगे, सवाल पढ़ के देखना है, हमें क्वेश्चन मार्क के रखते हैं, बाद में सोचेंगे. फिर ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, अलाउड एक्सपेंसेस. नोट ठीक से पढ़ो, देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस. चैरिटी एंड डोनेशन, आपको पता है कि चैरिटी एंड डोनेशन इट इज नॉट एन बिजनेस एक्सपेंसेस. यू कैन गेट ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, बट अभी तो फिलहाल के लिए चैरिटी एंड डोनेशन डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा, डिसअलाउड होगा. और कुछ नहीं मिला, उधर इनकम की तरफ जाएंगे. इनकम की तरफ बैड डेट रिकवरी है, इसको लेके समझेंगे, बाद में समझेंगे. रेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी एंड डिविडेंड इनकम, दीज आर डिविडेंड इनकम इज अ डिसअलाउड इनकम. ये तो आपका डिसअलाउड इनकम.
ये तो आपका इसमें जाना चाहिए, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उस बाद में सोचेंगे। और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये भी डिसअलाउड होता है, लेकिन थोड़ा अलग एडजस्टमेंट भी रह सकता है, थोड़ा बाद में देखते हैं। अब हम लोग सवाल एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अलाउड डिसअलाउड क्या है। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड at 10% below cost। ওপেনিং স্টক ক্লোজিং স্টকের আন্ডার ভ্যালুয়েশন ওভার ভ্যালুয়েশন আছে, আমার নোট যদি ঠিক করে পড়ে থাকো দেখবে ইট হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট অন ক্যালকুলেশন অফ প্রফিট। কি ইম্প্যাক্ট আসবে থোড়া बाद में देखते हैं। wages includes ₹2000 paid for installation of a new machine। it is very much known to you that wages paid for installation of machinery is a pure capital expenditure। Now if such capital expenditure is included in such wages, तो इसका मतलब अकाउंटेंट ही भूल किया है, फिनेंशियल अकाउंट में भी ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन है ये सवाल में। तो आपको क्या करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अभी डिसअलाउड होगा ये। सैलरी इंक्लूड 4000 पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट। यू हैव कम टू नो जो सैलरी पेड फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट इट इज एक्चुअली इट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। ये बिजनेस का खर्च नहीं है, मालिक का घरेलू खर्च है। तो मालिक का घरेलू खर्च बिजनेस की पीएल में डेबिट कर दिया, सैलरी के अंदर ये घुसा हुआ, तो ये भी डिसअलाउड होगा। रेंट पेड इंक्लूड्स 3600 चार्ज बाय मिस्टर एक्स फॉर हिज गोडाउन हायर बाय बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस क्या किया, 3600 रेंट पेड टू दी ओनर एज बिजनेस इज एंजॉइंग दी গোডাউন অফ মিস্টার এক্স। মিস্টার এক্স ইজ দি ওনার অফ দি বিজনেস। আর আমার নোটেও আছে, দেখে নিও, যে যদি ওনারকে কোনো রেন্ট পে করা হয় ফর ইউজিং হিজ হাউস অর হিজ প্রপার্টি, তাহলে এটাকে বলে পেমেন্ট টু সেলফ। ইট ইজ পেমেন্ট টু সেলফ, এটাও ডিসঅ্যালাউড এক্সপেন্সেস। নেক্সট পয়েন্ট, bad debt includes 750 due from a customer against whom a case is pending। আমি যখন নোটের ডেসক্রিপশন দিয়ে যে নোটের অ্যানালিসিস করেছিলাম নোটটা, তখন বলেছিলাম যে ব্যাড ডেট অ্যালাউড হতে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তখনই ব্যাড ডেটকে অ্যালাউ করে যখন দুটো কন্ডিশন ফুলফিল হয়। এক, bad debt must be legally proved, and secondly bad debt should be shown in the book of accounts। Here bad debt is not legally proved। 750 of total entire within out of entire bad debt 750 is not the total amount of bad debt was 6000। out of it 750 of bad debt is not legally proved। उसके ऊपर एक केस हुआ है, वो केस अभी तक पेंडिंग है, माने झूले आज केस, इट इज़ नॉट लीगली प्रूव्ड। तो ये 750 पार्ट जो है ये डिसअलाउड हो जाएगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा। डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स अमाउंटेड टू बी 17,000। इसका मतलब क्या है, आपने देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन लिखा है 32,000, ये तो फिनेंशियल अकाउंटेंट चार्ज कर दिया है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोला, इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि मेरे अनुसार ये डिप्रिसिएशन 17,000 होना चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो 32,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी चार्ज करके रखा है फिनेंशियल अकाउंटेंट, हम लोग पकड़ लेंगे कि वो भूल है, वो पूरा के पूरा भूल है, उसको डिसअलाउड करेंगे, तो उसको पूरा जोग कर देंगे, उसको पूरा ऐड कर देंगे, और ये जो 17,000 इनकम टैक्स ऑफिसर अलाउ किया है, ये 17,000 के পুরো মাইনাস করে দেবো আমরা। 32,000 যেটা অ্যাজ পার প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে চার্জ করা আছে সেটাকে অ্যাড করে ডিসঅ্যালাউ করে দেবো, আর যেটা 17,000 ইনকাম ট্যাক্স অফিসার যেটাকে ডিপ্রিসিয়েশন হিসেবে অ্যালাউ করেছে সেটাকে মাইনাস করে দেবো, অটোমেটিক অঙ্কে এফেক্ট নিয়ে নেবে। লিগাল এক্সপেন্সেস বেসিক্যালি অ্যালাউড এক্সপেন্সেস, কিন্তু এখানে লিগাল এক্সপেন্সেসের মধ্যে কি হয়েছে, টোটাল লিগাল এক্সপেন্সেস প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ছিল 20,000। এই 20,000 লিগাল এক্সপেন্সেস বেসিক্যালি অ্যালাউড ইন নেচার, কিন্তু এখানে বলেছে লিগাল এক্সপেন্সেস ইনক্লুড 2,500 পেড ফর মেকিং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিল। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিলের জন্য যদি কোনো এক্সপেন্সেস করা হয়, আমার নোটে পড়ে দেখো, অ্যাজ পার সেকশন 40A12, বোধহয় সেকশন ঠিক বলছি আমি, অ্যাজ পার সেকশন 40A12 এক্সপেন্সেস পেড ফর মেকিং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিল
ফুললি অ্যালাউড হয়, তাহলে এই 2500 অ্যালাউড এক্সপেন্সেস মানে जो PL এ ডেবিট করা আছে, ঠিক করা আছে, তোমাকে অ্যাড করতেও হবে না, লেস করতেও হবে না। 1700 এক্সপেন্সেস করেছিল অ্যাজ পেনাল্টি টু কাস্টমস। আমরা জানি অ্যাজ পার সিআইটি ভার্সেস হিরজি বা হাজি আজিজ অ্যান্ড আব্দুল সাকুর ভার্সেস সিআইটি কেস ল অনুযায়ী পেনাল্টি যদি পে করা হয় ফর ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ ল আর ব্রিচ অফ ল, তাহলে সেটা কিন্তু ডিসঅ্যালাউড এক্সপেন্সেস হয়। তাহলে এই 1700 এটা যেহেতু ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ ল, ব্রিচ অফ ল এর জন্য পে করা হয়েছে, তাহলে এইটা ডিসঅ্যালাউড এক্সপেন্সেস 1700। অ্যান্ড 900 ফর রেজিস্ট্রেশন অফ টাইটেল ডিড। কোনো কিছু জমি টমি কিনেছো তার রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য যে এক্সপেন্ডিচার হয় সেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, সেটা ব্যালেন্স শিটে গিয়ে অ্যাসেটের সঙ্গে যোগ হওয়া উচিত, তুমি সেটাকে এন্টায়ারলি PL এ চার্জ করে দিয়েছো, তাহলে এটাও কিন্তু ডিসঅ্যালাউড এক্সপেন্সেস। নেক্সট, চ্যারিটি অ্যান্ড ডোনেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে করা হয়েছে ফর প্রমোটিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এটা जाके ही पे करा हो, এটা কিন্তু डिसअलाउड एक्सपेंसेस, এটা बिजनेस का कोई खर्च नहीं है, लेकिन हाँ बाद में अंडर सेक्शन 80G के अनुसार इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम। अभी तो फिलहाल के लिए डिसअलाउड होगा। ये जो पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, ये हमने लास्ट डे डिस्कस किया था मेरा नोट में। ये प्रॉफिट टू सेल्फ और लॉस टू सेल्फ हो सकता है एज पर किकाभाई प्रेमचंदन CIT केस, बाद में हम डिस्कस करते हैं सवाल दिखा के। बैड डेट रिकवरी वाज डिसअलाउड अर्लियर, इसका मतलब भी हम समझाएंगे। शुरू करते हैं प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम शुरू होता है, लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर एक से रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2019-2020। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखलाम আমরা 60,000 যা সওয়ালে দেওয়া ছিল। এবার এর সঙ্গে কি করব, অ্যাড ডিসঅ্যালাউড অর ইনঅ্যাডমিসেবল এক্সপেন্সেস। পার্সোনাল এক্সপেন্সেস এখানে ছিল, স্যালারি পেড টু ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট ডিসঅ্যালাউড হবে, আগেই বলেছি। স্যালারি টু সেলফ, স্যালারি টু সেলফ এখানে কিছু ছিল না, না স্যালারি টু সেলফ ছিল না, পার্সোনাল এক্সপেন্সেস ছিল। এটা কি ছিল, পেমেন্ট টু সেলফ ছিল, এটা ভুল লেখা ছিল, পেমেন্ট টু সেলফ। পেমেন্ট টু সেলফ কি ছিল না, রেন্ট পেড ফর ওন গোডাউন 3600। রিজার্ভ ফর ব্যাড ডেট ছিল, আমরা জানতাম এনি রিজার্ভ আর প্রভিশন কখনোই অ্যাকচুয়াল, দিস আর নট অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস, হেন্স ইট উইল বি ডিসঅ্যালাউড। ইনকাম ট্যাক্স অ্যান্ড ওয়েলথ ট্যাক্স, এটা একটা বেসিক্যালি পার্সোনাল এক্সপেন্সেস মালিকের, সেই ইনকাম ট্যাক্স পে করা হয়েছিল, আগেই বলেছি ডিসঅ্যালাউড হবে, অ্যাড করে দিচ্ছি ওই জন্যে। আমরা বলেছি যে ব্রিচ অফ ল এর জন্য যদি কোনো এক্সপেন্সেস হয়, এই সবে বলেছিলাম CIT ভার্সেস হিরজি বা হাজি আজিজ আব্দুল সাকুর ভার্সেস CIT অনুযায়ী পেনাল্টি পেড টু কাস্টমস 1700 ডিসঅ্যালাউড হবে। এক্সপেন্সেস পেড ফর মেকিং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিল, এটা কিন্তু ফুললি অ্যালাউড আন্ডার সেকশন 48(12), এটা অ্যালাউড, ওই জন্য অ্যাটলেস কিছুই হয়নি। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়েছিল একটা রেজিস্ট্রেশন অফ টাইটেল ডিড 900, একটা ওয়েজেস পেড ফর ইনস্টলেশন অফ মেশিনারি 2000, দুটো যোগ করে 2900। এনি চ্যারিটি অ্যান্ড ডোনেশন, বারবার বলছি চ্যারিটি অ্যান্ড ডোনেশন যদি করা হয় তাহলে আন্ডার সেকশন 80G অনুযায়ী এটা ডিডাক্টেবল হবে পরে টোটাল ইনকাম থেকে, আপাতত ডিসঅ্যালাউড। ডেপ্রিসিয়েশন, যেটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হয়েছে সেটাকে পুরোটাকেই অ্যাড করে দিয়েছি, পরে অ্যাজ পার IT রুল অনুযায়ী যে 17,000 ডেপ্রিসিয়েশন হবে বলা হয়েছিল সেটাকে লেস করা হবে। এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্সেস ফুললি অ্যালাউড, এক্সপেন্সেস যদি এক্সপেন্সেস করা হয় যে কারণে এক্সপেন্সেস করুক অ্যালাউড হয়ে যাবে। এন্টারটেনমেন্ট এমপ্লয়ীদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য খরচা করা হয়েছে অ্যাজ পার 37(1) ফুললি অ্যালাউড এক্সপেন্সেস। এবার ওই পয়েন্টটা আমরা দেখছি যেখানে আন্ডার ভ্যালুয়েশন ওভার ভ্যালুয়েশন স্টক হয়েছিল, পয়েন্ট একবার পড়ে। বোথ ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং স্টক হ্যাজ বিন ভ্যালুড অ্যাট 10% বিলো কস্ট, আন্ডার ভ্যালুয়েশন হয়ে আছে। এই যে ওপেনিং স্টক 45,000 আছে, এটাকে আন্ডার ভ্যালু করা হয়েছে, 10% বিলো কস্ট দেখানো হয়েছে, অ্যাকচুয়াল যা ভ্যালু তার থেকে কম দেখানো হয়েছে। তাহলে ওপেনিং স্টক কোন দিকে বসে, এটা এক্সপেন্সেসের দিক ট্রেডিং PL এর, এটা ইনকামের দিক। তাহলে এক্সপেন্সেসের দিকে 45,000 লিখেছি আমি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কী লেখা হয়েছে, কম লেখা হয়েছে। তাহলে এক্সপেন্সেসের দিকে কম লেখা হয়েছে, এক্সপেন্সেসের দিকে যদি কম লেখা হয়
তাহলে প্রফিট কী হবে, এক্সপেন্সেস কম দেখালে প্রফিট বেড়ে যাবে, তাহলে এই 60,000 প্রফিটটা অ্যাকচুয়ালি বেড়ে আছে এই জন্য। তাহলে প্রফিট যখন বেড়ে আছে তাহলে এই ওপেনিং স্টক যেটা আন্ডার ভ্যালু হয়েছিল সেটাকে লেস করে দিতে হবে প্রফিট বেড়ে গেছে বলে। আর এই যে ক্লোজিং স্টক এখানে আছে বাই ক্লোজিং স্টক আছে 50,000, এটাও 10% দিয়ে আন্ডার ভ্যালু হয়ে আছে, তাহলে এটার ভ্যালুও কম দেখানো আছে, এর অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালু তার থেকে 10% কম দেখানো আছে, তাহলে ইনকামের দিকে কম লেখা আছে, তাহলে ইনকাম কমে আছে, ইনকাম কমে আছে মানে নেট প্রফিট 60,000টাও কমে আছে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, প্রফিট কমে গেছে আজকে এটাকে অ্যাড করতে হবে, তাহলে ক্লোজিং স্টকের আন্ডার ভ্যালুয়েশনের জন্য আমায় কী করতে হবে, যে যতটা আন্ডার ভ্যালু হয়ে আছে ক্লোজিং স্টক সেই অ্যামাউন্টটা অ্যাড করতে হবে। দেখো অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ আন্ডার ভ্যালুয়েশন অফ ক্লোজিং স্টক, এখানের ভ্যালুটা 10% কমে আছে মানে এটা 90% ভ্যালু আছে। ক্লোজিং স্টক ছিল কত, ক্লোজিং স্টক ছিল 54,000, এটা ভুল লেখা আছে, ক্লোজিং স্টক ছিল 54,000, তাহলে 90% সমান 54,000, তাহলে 1% সমান 54,000 বাই 90, আর কত দিয়ে কমে আছে না 10%, তাহলে 10% কত হয় 6,000, তাহলে ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু 6,000 দিয়ে কমে আছে, তাহলে আমাকে আজকে 6,000 অ্যাড ব্যাক করতে হবে, তাহলে 6,000 অ্যাড হয়েছে। আবার দেখো তোমার ওপেনিং স্টকের ভ্যালুটাও কিন্তু আন্ডার ভ্যালুড হয়ে আছে, তাহলে ওপেনিং স্টক আন্ডার ভ্যালু হয়ে আছে মানে খরচ কম দেখানো আছে মানে প্রফিট বেড়ে আছে, তাহলে ওপেনিং স্টকের আইটেমটার জন্য প্রফিট বেড়ে গেছে, তাহলে ওপেনিং স্টকের আইটেমটা আমায় কী করতে হবে, দেখো লেস কম্পোনেন্টের মধ্যে আনতে হবে, ওপেনিং স্টক যে আন্ডার ভ্যালু হয়ে আছে সেটাকে আমায় লেস করতে হবে, অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর আন্ডার ভ্যালুয়েশন অফ ওপেনিং স্টক, এটাকে লেস করবো আমরা, এটা 90% সমান ছিল 45,000, 10% কমে আছে, তাহলে 90% ভ্যালু আছে সেটা সমান 45,000, তাহলে 1% সমান কত, 100% সমান কত, 10% যেটা দিয়ে আন্ডার ভ্যালু দিয়ে সেটার 5,000, এটা কিন্তু লেস হয়ে গেল। নেক্সট আমি আবার অ্যাড আইটেমের মধ্যে ফেরত যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে নেক্সট আছে ব্যাড ডেট নট ইয়ে লিগালি প্রুভড, আমি এইসবে বলেছি ডিসঅ্যালাউড হবে, হয়েছে অ্যাজ দি কেস ইজ পেন্ডিং। নেক্সট আমরা ডিসঅ্যালাউড ইনকামের মধ্যে যাবো, এগুলোকে লেস করব, কোনগুলো লেস করব, ইনকাম অফ আদার হেডস রংলি ক্রেডিট টু পিএল, অন্য হেডসের ইনকাম যদি পিএল এর মধ্যে ঢুকে থাকে তাহলে সেগুলো বিজনেসের ইনকাম না, বিজনেস থেকে লেস করে দেবো, যেমন ডিভিডেন্ড ইনকাম পিএল এর ইনকাম না, বিজনেসের ইনকাম না, ওটা তো ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে যাবে। এখন ওটা আবার যদি ইন্ডিয়ান কোম্পানি থেকে ডিভিডেন্ড পাই তাহলে আন্ডার সেকশন 1034 অনুযায়ী ফুললি অ্যালাউড হবে, সেটা অন্য কথা, কিন্তু ডিভিডেন্ড ইনকাম ভুল করে বিজনেস ইনকামের মধ্যে ঢুকে আছে তাহলে বিজনেস ইনকাম থেকে মাইনাস করে দেবো। রেন্ট ফ্রম হাউস প্রপার্টি, এখানে একটা ইন্টারেস্ট পয়েন্ট আছে, তুমি মোট রেন্ট ইনকাম ছিল 6,000, কিন্তু অঙ্কে বলেছিল 6,000-এর মধ্যে 4,800 অফ ইনকাম ওয়াজ ফ্রম স্টাফ কোয়ার্টার, নোটে বলা ছিল যে স্টাফ কোয়ার্টার থেকে যদি কোনো হাউস প্রপার্টি ইনকাম হয় সেটা তো ইনকাম ফ্রম বিজনেস হয়ে যায়, ওই জন্য মোট হাউস প্রপার্টি ইনকাম থেকে স্টাফ কোয়ার্টারের ইনকামটাকে মাইনাস করে বাকি যেটা হয়েছে সেটাই ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি হয়েছে, সেটাই ইনকাম ফ্রম আদার হেডস রংলি ক্রেডিটেড টু পিএল হয়ে লেস হয়ে গেছে। লেখা আছে এখানে রেন্ট রিসিভ ফ্রম স্টাফ কোয়ার্টার হবে বিজনেস ইনকাম, এটা বিজনেস ইনকাম অ্যাজ পার জামশেদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং হাউস ভার্সেস সিআইটি, ওই জন্য আমরা ওটাকে ইনকাম ফ্রম বিজনেস দেখিয়েছি। অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর ডেপ্রিসিয়েশন আমি একটু আগে বলেছি, যেটা ডিসঅ্যালাউড হয়ে যেটা পিএলএ ডেবিট করা ছিল সেটাকে পুরোটাকে অ্যাড করে দিয়েছি, আর ইনকাম ট্যাক্স অফিসার যেটাকে ডেপ্রিসিয়েশন দেখাতে বলেছে সেটাকে আমরা লেস করে দিয়েছি। ওপেনিং স্টকের আন্ডার ভ্যালুয়েশন লেস হবে বলেছিলাম, হয়ে গেছে। ব্যাড ডেট রিকভারের অ্যামাউন্টটা কী হয়েছে দেখো, ব্যাড ডেট রিকভারটা অঙ্কে বলা ছিল প্রিভিয়াসলি ডিসঅ্যালাউড হয়েছিল, মানে যখন ওটা সত্যিকারের ব্যাড ডেট হয়েছিল এই পার্টটা তখন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ওটাকে ডিসঅ্যালাউ করে দিয়েছিল, বলেছিল না এটা ব্যাড ডেট নয়। আজকে যখন রিকভারি হয়েছে ওই ব্যাড ডেটটা, তখন আমি কি বলবো যে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তুমি তখন বলেছিলে ওই ব্যাড ডেটটা ব্যাড ডেট নয়, তাহলে এখন এই ব্যাড ডেট রিকভারিটাও ইনকাম নয়, তুমি তো ওটাকে ব্যাড ডেট বলেই মনে করোনি, তাহলে এই ব্যাড ডেট রিকভারিটা অ্যাকচুয়ালি আমার হয়েছে, কিন্তু তুমি যেহেতু ব্যাড ডেটটাকে ব্যাড ডেট মনে করোনি তাহলে রিকভারিটাও আমার কাছে কিন্তু রিকভারি হিসেবে আমরা ইনকাম হিসেবে দেখাবো না, পিএলএ ওটা ঢুকে আছে, ক্রেডিট হয়ে আছে, ফলে প্রফিটটা বেড়ে আছে, তাই জন্য আমরা এখন লেস করে দিয়েছি। যদি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার এই ব্যাড ডেটটাকে ব্যাড ডেট হিসেবে অ্যালাউ করতো, মনে করতো ব্যাড ডেট হিসেবে আমাকে আগে এটাকে পিএলএ ডেবিট করতে দিত,
তাহলে কিন্তু এখন এটাকে ইনকাম হিসেবে শো করতাম এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাড ডেট রিকভারিটা এখানে আসতো না, ওটা পিএলএ ক্রেডিট হয়েছিল, ঠিক ছিল, ইনকাম হিসেবে বেড়ে থাকতো। কিন্তু যেহেতু ব্যাড ডেটটাকে আমায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আগেই ডিসঅ্যালাউ করে দিয়েছিল, বলেছিল না এই পার্টটা মিস্টার এক্সের থেকে তুমি মিস্টার রবির থেকে তুমি যে তোমার যে ব্যাড ডেটটা তুমি দেখাচ্ছ সেটা ডিসঅ্যালাউড ব্যাড ডেট, ওটা ব্যাড ডেটই নয়। অথচ ওটা সত্যিকারের ব্যাড ডেট হয়েছে, আমি কিন্তু কালেক্ট করতে পারিনি টাকাটা তখন, সেই বছরে যে বছরে ব্যাড ডেট হয়েছিল। এই বছরে এসে রবি কী করলো, টাকাটা দিয়ে গেল আমাকে, আমি ব্যাড ডেট রিকভারি হিসেবে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের পিএলে দেখালাম। ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে বললাম, শোনো ভাই, এই ব্যাড ডেটটা তুমি বলেছিলে যে এটা ব্যাড ডেট নয়, তাহলে এটা আমি আজকে বলবো এটা ব্যাড ডেট রিকভারিও নয়, অথচ ফিনান্সিয়ালের প্রফিট ওটা ক্রেডিট হয়ে আছে, ফিনান্সিয়ালের প্রফিট বেড়ে আছে, ওই জন্য ফিনান্সিয়ালের প্রফিট থেকে মাইনাস করে দেবো। নেক্সট ওই যে পয়েন্টটা ছিল কিকাভাই প্রেমচন্দ ভার্সেস সিআইটির পয়েন্টটা পড়ছি আমি। পয়েন্টটা ছিল সেলস ইনক্লুড 25,000 ফর গুডস উইথড্রন বাই দি প্রোপাইটার। প্রোপাইটার 25,000 টাকা দিয়ে ড্রয়িংস করেছিল। যে গুডসের ড্রয়িংস করেছিল তার কস্ট প্রাইস ছিল 21,000 আর মার্কেট প্রাইস ছিল 30,000। আমরা কি জানি, ড্রয়িংস যখন হয় তখন কস্ট প্রাইস আর মার্কেট প্রাইস হুইচ এভার ইজ লোয়ার সেই প্রাইসে ড্রয়িংস হওয়া উচিত। তার মানে এখানে 21,000-এর ড্রয়িংস হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ড্রয়িংসটা হয়েছে কত, অ্যাকচুয়ালি 25,000-এ, মানে 4,000 জাদা দেখানো হয়েছে। তুমি ভাবো না, ড্রয়িংস যেটা হয় সেটাকে কি করা হয়, নয় পারচেস থেকে লেস করতে পারো, আর না হলে পিএল এর ক্রেডিট দিকে দেখাতে পারো। তুমি ধরে নিচ্ছি পিএল এর ক্রেডিট দিকে বাই ড্রয়িংস লিখেছো, সেই বাই ড্রয়িংসের অ্যামাউন্টটা কিন্তু তুমি লেখা উচিত ছিল তোমার 21,000, অথচ তুমি লিখে দিয়েছো বেশি করে 4,000 টাকা বেশি, 25,000 টাকা। তাহলে ইনকামের দিকটা বেড়ে গেছে, ড্রয়িংস বেড়ে গেছে মানে ইনকামের দিকটা বেড়ে গেছে, তাহলে প্রফিট 4,000 দিয়ে বেড়ে গেছে, আজকে প্রফিট থেকে 4,000 মাইনাস করে দিতে হবে। এ দেখো, শুড বি উইথড্রন অ্যাট কস্ট প্রাইস, যে ড্রয়িংসটা যেটা হচ্ছে সেটা কি ভ্যালুতে দেখানো উচিত, শুড বি উইথড্রন, ড্রয়িং শুড বি মেড বা ড্রয়িং গুড শুড বি উইথড্রন অ্যাট কস্ট প্রাইস অর মার্কেট প্রাইস হুইচ এভার ইজ লেস। অর্থাৎ এখানে 21,000-এ, কিন্তু তুমি এটাকে নিয়ে গেছো 25,000-এ, তাহলে 4,000 বেশি দেখিয়েছো, তাহলে এটাকে বলে প্রফিট টু সেলফ। প্রফিট টু সেলফ হয়ে প্রফিটটা বেড়ে গেছে, পিএলটা ক্রেডিট হয়ে বেড়ে গেছে, তাহলে আমরা এখন মাইনাস করে দিলাম। কেস ল কিকাভাই প্রেমচন্দ ভার্সেস সিআইটি। সব অ্যাড আইটেমগুলোকে 60,000 টাকা আমার মোট নেট প্রফিট ছিল, তার সঙ্গে আমরা সব অ্যাড আইটেমগুলোকে পরপর যোগ করলাম, করে আউটারে বার করলাম, করে যোগ করে দিলাম। সেখান থেকে লেস আইটেমগুলোকে আবার পরপর মাইনাস করলে, যোগ করে নিয়ে মাইনাস করে দিলাম, দিলে ইনকাম ফ্রম বিজনেস বেরিয়ে গেল। ইনকাম ফ্রম বিজনেস বেরিয়ে গেল। মাস্টার ভলিউম 2 একটা আলাদা ভিডিও করে দেবো, তারপর ইয়ারের অঙ্ক প্র্যাকটিস করতে হবে।